SKM नॉन पोलीटिकल ते उत्तरी भारत दीयां 18 जथेबंदियां ने पिछले दिनों तो कुछ मीटिंगां करके एक साझ बनाने का यतन किया है, जिहदे चों कुछ प्रोग्राम देने की लोड़ लग रही सी, क्योंकि जिहड़ा देश के अंदर जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, WTO के प्रभाव के थले साडी सरकार साडी कणक तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करन जा रही है। पिछले समय तुसीं देखिया है कि ड्राई फ्रूट तो जिहड़ी इंपोर्ट ड्यूटी है उन्होंने घटा दिता गया। तो इन्हां हालातों दे विच जरूरी बनता सीगा कि सारियां जथेबंदियां मिल के कोई एक्शन उलीकन, कोई लड़ाई अगे नूं तोरी जाए। वो की होएगी वो बाद दे विच दस्सांगे हजे, क्योंकि अजे साडे कोले कुछ प्रोग्राम ने। लेकिन दिल्ली दे अगे वड्डी लड़ाई लड़न दे लई असीं एक प्रोग्राम कुछ उलीके आ। आप जी दे मैं ध्यान दे विच लिआउणा चाहुंदा कि एक तां असीं बड़ा प्रोग्राम जो इस दोनों फोरमां वालों इकट्ठा होना है, वो 2 जनवरी नूं जंडियाला गुरू दे विच माझे दे इलाके दे विच एक बड़ा इकट्ठ करके सरकार तक आपदा मैसेज पहुँचाउण दी कोशिश करांगे। और अगला प्रोग्राम है जिहड़ा साडा वो अपने बरनाले दे विच 6 जनवरी, नोट कर लिओ डेट, 6 जनवरी नूं उत्थे इकट्ठ होना है। इन्हां दोवां इकट्ठां तो बाद असीं सैस करके एक प्रोग्राम देवांगे, जिहदे तहत दिल्ली वल नूं किहो जिहा प्रोग्राम देना उस तो बाद दस्सांगे। जिहड़ियां मंगां दी जो डिटेल है, किस किस तरह किन्नियां मंगां ने, सारी गलबात तुहाडे नाल साडे वीर पंधेर साहब सांझी करनगे। मैं इन्हां नूं बेनती करांगा कि मंगां बारे डिटेल दे विच तुहानूं ये जानकारी देण। देखो, एक तो जिवें डलेवाल साहब ने दस्सिया वा भी आपां 2 वड्डे इकट्ठ कर रहे हैं, तो उहदे विच गां दिल्ली दे मोर्चे नूं सिद्धत ऐलान होणगे। उहदे नाल दी नाल जिहड़ा मंग पत्तर ते आपां सहमति बिताई, उह 'च तां एक MSP गरंटी कानून सारियां फसलां लई बनाया जावे। सारियां फसलां दे भाव डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार C2 फार्मूले विच 50% ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਗਾ 3 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए। सारे दोषियों ते बनदी कार्रवाई की जाए अते होए समझौते अनुसार जख्मियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाए। दिल्ली मोर्चे समेत देश भर के सारे अंदोलनों दौरान पाए गए हर तरह के केस रद्द किए जान। अंदोलन दौरान शहीद होए किसानां मजदूरों के परिवारों को मुआवजा अते नौकरियां दित्तियां जान ਅਤੇ दिल्ली मोर्चे की शहीद स्मारक ਲਈ दिल्ली ਵਿੱਚ जगह ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐੜਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ईडी कीते वादे अनुसार खेतीबाड़ी सैक्टर नूं प्रदूषण कानून विचों बाहर किया जाए। ये मन्नी सी मंग। नंबर 4 भारत विश्व व्यापार संस्था विचों बाहर आवे। विदेशों तो खेती जिनसां दुध उत्पाद फल सब्जियां मीट आदि दे उपर आयात ड्यूटी घट करन दी बजाए वधाई जाए ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 5 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰ ਕੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 7 ਹੈਗਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 2013 ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੀਗਾ 7 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਐਲਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 2 ਫੋਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, SKM ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੇਧਤ SKM ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰੀਏ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 14 ਜਿਹੜੀ 14 ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ SKM ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ SKM ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੰਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਧੂਰੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। दिल्ली में कोई दोबारा वैसा का वैसा बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है क्या? आपके ये संकेत हैं एक और इकट्ठा होने के? देखिए, दिल्ली वैसा आंदोलन हो ऐसा आंदोलन हो ये तो वक्त बताता है। जब हम उस समय दिल्ली गए थे वो ऐसा नहीं उल्लेख कर गए थे कि हम उत्ते वहाँ पे मतलब 13 महीने बैठेंगे। हमारा तब भी कार्यक्रम सिर्फ 2 दिन का था, लेकिन एक बात जरूर थी कि तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक सरकार लोगों की बात मानती नहीं। वहीं पे बात अब भी है, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हमें जितना भी लंबा आंदोलन चलाना पड़ा हो सकता है लंबा चल जाए। सवाल ये है, उस वेले भी किसान जथेबंदियां सारियां अलग-अलग विचारधारा ਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ MSP ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ 40% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵਿਕੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿੱਗੇਗੀ ਔਰ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸਲ ਲੜਾਈ WTO ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।